Qayum Nasiri'nin mühiti tiyarga tileybiz. Onun canın kapşap kararga tileybiz. Ruhun. Qayum Nasiri'nin işşenligi ol Şehab Mercaniler, Barudilar, Rizaettin Fakhrettinovlar retinde turarga tiyiş. Onun fenni hizmetleri ama ol şulayda. Zatlı nesilden Qayum Nasiri. Burungu babaları da zatlı nesilden okumuşlar, bütünüsü de ilim iyeleri. Qaysı mulla bulgan, qaysı galim bulgan, qaysı okutuvchi bulgan, qaysı hem başka hizmet bilen şugullengenler, hem onun bir abzısı deyip aytdiginde. Moskovda savdogar bulgan. Abdülhay özünün qaznasından Qayum Nasiri'ye ay sayın 100 so'm akşa alırga ruhsat yazığı verir. Abi, mana Xudoning rahmati. Anam, suyukli anakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ abi. Qayum Nasiri zatlı tun kiygen. Ne şu abzası ona müracaat ete. Sina böyle gidip tun tıktır getirimiz. Nindi fasonu nindi bulurga tiyiş deyip sorayım. Qayum Nasiri ete. Uzunlukı şekilde billi tun tıktır deyip. Görəsiz, Qayum Nasiri fakir kiyinmegen. Endi de kelip Qayum Nasiri özünün akşasına kitaplar çıkargan. Ol pek zor galim bularak etnografiya boyunca da, arkeoloji boyunca da, müzik boyunca da pek köp eserler yazgan kişi, edebi eserler yazgan kişi, tercüme etken kişi, Qabusname degen, Qirq Vazir degen eserlerini biz okub o'sdik onun ime. Onun edebi eserleri boyunca, fenni eserleri boyunca Tatar'ın tarixini bilemiz. Elbette onu yolalar turunda yazgan, aş su turunda yazgan, kiyim turunda yazgan, nişik kız koyununa kirgen, nişik ilenirgen, nişik munşa kirgen ekenliklerine kadar onda bir ensiklopediya oldu. Şular üstüne tarihi vakıkalarını yazgan, Aqsaq Qaratun'unu biz Qayum Nasiri'nin eseri boyunca bilemiz, dokumental eseri boyunca. Aqsaq Qaratun, Luka Kanashevich deyip atalar bu. Mine bu benim ortamdagi binada 19. asırның ikinci yarısında Qozon Üniversitetining basmaxonasi o'rnashgan bo'lar. Hozirgi Qozonda ol Dzержинский uramı 3-chi yurt adresi bilan. Әлеге tipografiyada Qayum Nasiri'ning ko'pgina xizmatlari ayrim olganda kalendarlari bosilib chiqqan. 1871 yıldan alıp 1898 yılga qadar chiqqan bu kalendarlar. Bir necha yilligini hisob qilmaganda 24 tapqir chiqqan. Ana yıl sayın ana şulay devam etip barı ol халыкны kalendar оқытырга, kalendar оқырга, kalendardan faydalanırga, kullanırga үйрәтү булып та торган. Анасын ул чырларда бит әле безнең татарча фәнни китапларыбыз, дәреслекләребез дә бик аз булган. Qayum Nasiri календарлары менә шушы фәнни дәреслекләргә, фәнни хезмәтләргә булган сусауны да басып торган дияргә кирәк. Ягъни bir ел ул газета, журнал ролендә үтәгән, шулай ук фәнни kitaplar, fenni jiyintiqlar rolünde ötegen, andan soň kündəlik turmuşda kirek bula turgan türlü kengəşlər jiyintiq rolün ötəp kelgan әлеге kalendarlar. Üniversitette bek zor galimler bilen aralaşkan kişi. Mesela üniversite profesör Grigoriev, onun turunda bek zor fikirde. Müslümanlar arasında, Tatarlar arasında en zihinli, en ilimli, en bilimli kişilerinin birisi Qayum Nasiri idi. Qayum Nasiri әлеге оқу yurtunda resmi rəvişdə oxuya almagan, türlü sebepler arkasında. Ama olanda irekli tınlauçı bulup durgan. Hem ondan da bigirek
шушы университетта рәсми рәвештә укымаса да, шушы университет галимнәре белән бер рәттән эшләү бәхте насыйп булган аңа. Университет каршында оешкан археология, тарих һәм этнография җәмгыятенең әгъзасы булып торган Каюм Насыйри. Һәм шушы җәмгыятьтәге Бельгия, Франция, Германия кебек илләрдән җыелган. Шулай ук Петербург фәннәр академиясе, Россия фәннәр академиясе әгъзалары белән бер рәттән эшли алган. Менә аның төп максатларының берсе рус телен халыкка өйрәтү. 150 ел әүвәл рус теленең кирәккә чыгасы, кирәге чыга чагы турында. Шәкертләрне ярата, гомумән гади халыкны ярата. Шуңа каршы халык та гади халыктан ярата. Ул шулай бер белән дә ул бәлки шул нигә конфликтка керә инде менә бу зыялар белән зыялар дип әйтсәк инде менә шул мулалар, ишаннар, байлар беркемгә дә буйсынмый ул мустақил яши, азат булып, азат кеше буларак яши, чөнки аның үз һөнәре була, менә бу шул китапларны ул бастырып күп миллионларга акча китерә инде, бу шуны белән яши ул. Бу бинаны шул чорда Каюм Насыйриның эш урыны дип әйтсәк тә дөрес булыр. 15 елга якын әлеге семинарияда ул татар теле дәресләрен укыткан. Шушы семинария укытучылары һәм укучылары арасында аның дуслары да күп булган. Менә төрле сәбәпләр аркасында Каюм Насыйрига урыс Каюм дигән кушамат та тагылган була. Урысча шалбар кия, урыс телен бик яхшы белә, урыс галимнәре белән бик нык аралаша, дуслаша. Шуңа күрә аның ике кушаматы була. Урыс Каюм берсе була, икенчесе Сукыр Каюм. 1871 елдан ул татар балаларына рус телен өйрәтә торган махсус мәктәп оештыру артыннан йөри. Мәгариф министрлыгыннан инспектор Радлов аның бу фикерен хуплап каршы ала. Хәтта синнән башка бу эшне башка беркем дә башкарып чыга алмаячак, син аның менә кешесе инде дигәнрәк мактау сүзләре дә юллый. Шулай итеп Каюм Насыйри әлеге мәктәпне ачып җибәрә. Әмма аның бу мәктәп өчен бина, бүлмә табу проблемасы килеп баса. Татарлар арасыннан арендага бүлмә бирергә теләүчеләр булмый, хәтта күп акча тәкъдим итсә дә. Шуннан соң Каюм Насыйри Мокрый дигән урамда ул әлеге көндә Сум, менә Үзәк стадион тирәләрендә була, пычрак, шундый дымлы урам инде, бу начар урам була ул вакыт өчен. Шунда икенче катта бер бүлмәдә балалар укыта башлый. Каюм Насыйриның истәлекләре буенча аста беренче катта исерткеч ичемлекләр сатыла торган кабак, янәшәдә фахишханә, тагын ишек алдында сыра кайнаталар. Урамга чыксаң сүгенү, бүлмә бина эченә керсәң сүгенү. Хәтта менә шушындый шартларда да 5-6 ел чамасы татар балаларына рус телен өйрәтү белән шөгыльләнә Каюм Насыйри. Әйтик, мисал өчен Ишмишансыннан яши инде. Ишмишан янына бармыйлар, Каюм Насыйри янына баралар. Чөнки ниндер кызык кайбер табарга була. Каюм Насыйриның өендә бит төрле станоклар, һәм приборлар, шундый кызык кайберләр селяларга күрсәтә. Алар ниндер кызык табып, яңа мәгълүмат алып кайталар инде үзләренә. Күп нәрсәне өйрәнеп кайталар инде. Әнигә Каюм Насыйрига барып. Ул ана курайда ясаган, монда курайлары тезелешеп ята име. Сыбызгыда ясаган, скрипкада ясаган, уйнаган, мандолинада, кыллы инструментларда уйнаган име. Каюм Насыйри исемендәге шушы архитектура этнография комплексында безнең шушы бүлмәдә кунаклар кабул итү бүлмәсе инде бу Акъяк зал ягы дип әйтәләр. Шушында безнең шәһәр тибында эшләнгән җиһазландырылган бүлмә инде бу. Монда безнең менә шушы секретарь шкаф һәм инде менә шушы диван кәнәфи бар безнең әйбит, аның үз кулы белән эшләнгән һәм инде аның сәкесе бар сарайда. Менә шушы эш әйбере аның безнең алтын фонд булып саклана. Бөек мәгърифәтчебез, якташыбыз Каюм Насыйри
бик күп фәннәр өлкәсендә эшләгән. Аның математика, география, ботаника, үсемлекләр дөньясы, һәм инде тел өлкәсендә, әдәбият өлкәсендә булган хезмәтләре бик күп мәгълүм. Әйбит. Без инде аның менә шушы ботаника, үләннәр дөньясы турында язган хезмәтенә нигезләнеп, менә шушы Шифалы үләннәр дигән китабы бар, аның Хәвәсин Набатат. Шушы китабына нигезләнеп, без үзебезнең хезмәтебезне алып барабыз. Каюм Насыйри әйтеп калдырган, үзебез тирә юньдә генә, үзебез тирәлектә җыйган үлән генә файдалы була дигән. Башка җирләрдә ул үләннәрне җырга кушмаган. Башка чит илләрдән үләннәр алып кайтып, инде сатып алып, үләннәр алып кайтмагыз дигән. Үзебез тирә юньдәге болыннардан, кырлардан җыйгыз дигән. Һәм менә без шушы шартларны үтәп инде үләннәрне шулай җыябыз һәм киптерәбез. Рухи бай булган һәм хәлле кеше булган ул. Үз йортлары булган аларның име. Мәчет салдырган үзенең авылында. Каюм Насыйри ихластан үз акчасына, хәләл акчасына мәчет салдырган. Бу мәчетне салырга дип карар кылынган документлар, алар бөтенесе теркәлгәннәр, беркетмәләре дәүләт архивында саклана. Шулай ук анда әйтелгән, менә Габдул Каюм Насыров шушы мәчет төзелешенә 1000 сум акча бирә дип инде. Бу мәчетнең баганалары, бүрәнәләре 1901 елгы бүрәнәләр. Аларның аскы энергиясе генә алыштырылды, михраб алыштырылды. Михраб биткән, юк иде михраб. Без михрабны элекеге планына туры китереп торгыздык. Шуңа күрә бу мәчетнең бәясе кыйммәтлеге бик зур. Ул тарихи мәчет. Безнең гомумән авылыбыз тарихи авыл, анда тагын әле тарихи һәйкәлләрнең берсе ул Каюм Насыйри йорты булган урында аларның урыннарын саклап торучы кое. Biz монда басып торган мәйданда мәчет, Каюм Насыйриның һәйкәле, бюсты, ул бердән-бер бюст, бөтен республикада Каюм Насыйриның башка бюсты да, һәйкәле дә юк. Һәм арткы планда музей-библиотека. Ни өчен музей, китапхана? Чөнки биредә Каюм Насыйри үзе вакытында, Каюм Насыйри исән вакытта нәшер ителгән китапларның кайбер үрнәкләре. Менә шушы китаплар безнең китапхананың, безнең музейның иң зур, иң кадерле экспонатлары булып санала. Каюм Насыйри күп еллар фольклор җыю белән шөгыльләнгән. Аның Казан һәм Казан янәшәсендә урнашкан төрле авыл халкыннан җыйган мифлары, әкиятләре, шанулары бергә тупланып 1868 елда бер җыентык булып басылып чыга. Каюм Насыйриның әлеге җыентыгы аннан соң килгән төрле галимнәрнең фәнни хезмәтләренә чыганак итеп хезмәт иткән. Мәсәлән, 1910 елда Кобловның «Мифология казанских татар» китабы басылып чыга. Менә шушы китапка кергән төрле образлар, алар нәкъ менә Каюм Насыйриның әлеге фәнни хезмәтеннән алынганда. Шулай ук бишуралар, албастылар, шүрәлеләр, менә бу образлар, алар татар язучыларының, әдипләренең әдәби әсәрләренә дә чыганак булып торган. Яшел Үзән районының Кече Шырдан авылында менә ул балалар өчен сабан туйлар уздырган җирдә ул туплаган фольклор әсәрләре нигезендә яткан мифологик образларның сыннары урнаштырылыр дип торыла. Бу сыннар ачык һава астындагы музейны тәшкил итеп, килгән кунакларга, туристларга тагын бер кат Каюм Насыйриның иҗади тикшеренү мирасын искә төшереп торырга тиеш. Без үзебезнең киләчәгебезне туристлык маршруты белән бәйләдек. Һәм ул безнең төп максат. Чөнки фондны оештырганда да, аның фондның төп максаты Каюм Насыйри исемен безнең замандашлар арасында популярлаштыру. Аны бөтен дөньяви шәхес, аны бөтен дөнья татарлары белә. Каюм Насыйриның бер әйткән сүзе бар. Мин
күп кенә эшләремне башлап кына куям. Миннән соң килгән буын вәкилләре минем эшемне дәвам итерләр. Каюм Насыйри бик зур татар халкына платформа әзерләп калдырды. Ул платформа буенча татар халкы бик еракка китте. Каюм Насыйриның иҗаты, мирасы өйрәнелгән, тулысынча без аны беләбез дигән сүз ул дөрес сүз түгел. Аны яңадан өйрәнергә кирәк. Һәм Каюм Насыйрины яңадан тулы бөтен әсәрләрен җыеп, яңадан бастырырга кирәк аның хезмәтләрен. Барысы да җыеп, хатларын да, анда хатларын карасак, мисал өчен аны буйсына язылган хатлар, анда нәкъ безнең хәзерге телдә язылган хатлар, ул 19 гасыр башы анда төрле әйтик, анда әдәби булмаган сүзләр дә очрый, анда. Мин шуңа сөенәм, Каюм Насыйриның урамы бар. Каюм Насыйриның үзенең туган ягында име истәлек ханәләре бар. Каюм Насыйриның иҗаты онытылмый. Аның белән Шырдан гына түгел, Казан гына түгел, Рәсәй генә түгел, бөтен исламият, ислам дөньясы горурланырга тиеш. Һәм без горурланабыз да.